In the last class, we were discussing about low-cost sanitation system, if you can remember correctly. We had few example and exercise we discussed, I think. So, do you have any question on that? In the last class, low-cost sanitation system. So, if not, then what is our point today? We discuss about conventional wastewater treatment. Sorry. Right here. Okay, so here. So as you can see today, we go for conventional wastewater treatment. The conventional wastewater treatment we discussing. That means that it includes the wastewater generation. First of all, the wastewater generation, and second thing is treatment. That means in between. So generation at household level, treatment at treatment plant. At centralized effluent treatment plant. So sometimes we call STP. Basically, there is a little bit difference between ETP and STP. STP is basically sewage treatment plant, and ETP is effluent. Effluent includes many things. When you say sewage, that means basically domestic. So in this course, we mostly dealt with STP, so sewage treatment plant. And generation to treatment, there will be a lot of transfer system, and then how we transfer the wastewater, so that will be discussed also. So that part will be discussed by your GP madam. So we will mostly go into the end of pipe system. So end of pipe system means your household are connected with the pipe system. Now wastewater goes to the treatment plant. So before I go into the treatment, then obviously we need to know how wastewater is generation or generation rate in a conventional system, and then what is the characteristics of wastewater, what is inside the wastewater, what is inside the wastewater. I'm sorry if the write-up is not very good. What is inside the wastewater? And another question you have to ask here, what is our target? So these are few things we have to really, discuss first. I might write also, I think. Can you see the screen anyway? Yes, Hello? sir. Yes, sir, we can see. Okay. So then the question I might type, question to be asked and answered. Okay, so what is the answer now? So the estimation of wastewater.
Okay, so who can tell me how estimation of wastewater will be made? What are the component of wastewater? So what is here? So there are few things, if you can remember, I'm not sure, I discussed with you. So one is called dry weather flow. Okay, wet weather flow. Then infiltration. Okay. So now what is dry weather flow? What do we understand about this dry weather flow? কি বোঝা যাচ্ছে এটা দিয়ে? ড্রাই ওয়েদার ফ্লো দিয়ে আমরা কি বুঝতেছি? কোনো ওয়াটার থাকবে না। ব্যাপারটা ঠিক ওরকম না আসলে, ওয়াটার থাকবে না তাহলে কনভেনশনাল সুয়েজ সিস্টেমে তো তোমার ওয়াটার তো আছেই। ড্রাই ওয়েদার ফ্লো মানে there is no other inflow from the rain. তো তুমি ধরে নাও এটা ড্রাই ওয়েদার মানে হচ্ছে তোমার তখন কোনো বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, তখন তোমার আসলে কি আছে? শুধুমাত্র ডোমেস্টিক জেনারেশন। হ্যাঁ, এটা শুধুমাত্র ডোমেস্টিক জেনারেশন ড্রাই ওয়েদার, মানে কোন রকম কোনো কিছু নাই, পাইপে কোনো ইনফ্লো নাই, কিছু নাই, শুধু ডোমেস্টিক জেনারেশন। এই ডোমেস্টিক জেনারেশনটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব বলো? কি কি লাগবে ইনফরমেশন? আমি যদি ডেইলি বেসিসে আমি যদি কত কিউবিক মিটার পানি বের হচ্ছে, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য কিউবিক মিটার পার ডে, তাহলে আমি এটা কিভাবে বের করব? এই এটা হিসাবটা যে আমার এত ওয়েস্ট ওয়াটার জেনারেট হচ্ছে, তুমি সেটা কিভাবে বের করবে? হোয়াট ইজ দ্য বেসিস অফ দ্যাট? স্যার একটা ফর্মুলা ছিল V equals to NPR, যেখানে না, সেটা তো লো কস্ট স্যানিটেশনের জন্য, সেটা চলে গেছে। হ্যাঁ, এখন আমরা কনভেনশনাল আসছি, কনভেনশনাল। তা এমনি বলো, ঠিক আছে, তোমার ওইটা যেটা, সেটা তো হচ্ছে আমি একটা টয়লেট ডিজাইন করতেছি পার্টিকুলার কিছু পিপলের জন্য, তাদের জেনারেশন রেট আছে এবং তাদের কত বছরের জন্য এটা ইউজ করবো সেটা। এটা কিন্তু আসলে এখানে কিন্তু তোমার আর কোনো টয়লেট আমরা ডিজাইন করবো, ইওর টয়লেট ইজ নাও কানেক্টেড উইথ দ্য সেন্ট্রালাইজড পাইপ সিস্টেম। তোমার পাইপের সাথে এটা জড়িত আছে, ঠিক আছে? বলো কিভাবে করব, মানে আমার কি লাগবে? তোমার কিছুটা ঠিক আছে তো, বলো না কি লাগবে? থাম রুল, প্রথমত লাগবে আমার পপুলেশন। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমার পপুলেশন। আচ্ছা, এখন পপুলেশন তুমি কোনটা বের করতে পারবে? আজকেরটা বের করতে পারবে, মানে প্রেজেন্ট ডে পপুলেশন, হ্যাঁ, রাইট নাও কত লোক আছে। এখন সেটাকে কি করতে হবে? যখন তোমার ডিজাইন লাইফ ঠিক করবা, তখন তোমাকে ডিজাইন লাইফ ঠিক করে ওই পপুলেশনটাকে কি করতে হবে? পপুলেশনটাকে একটা এস্টিমেট করতে হবে স্যার আমাদের ওই সূত্র দিয়ে পপুলেশনের। ফিউচারের জন্য হিসাব করা লাগবে। ফিউচার হিসাব করতে, ফিউচার পপুলেশন এস্টিমেট করা শিখেছো? স্যার একটা সূত্র আছে। একটা সূত্র না, অনেকগুলো সূত্র আছে। একটা সূত্রে বেশি ইউজ করছি মনে হয় আমরা। কিন্তু মেথড গুলোর নাম জানো? কি কি মেথডে পপুলেশন ফোরকাস্ট করতে হয়, এস্টিমেট করা যায়? কেউ বলতে পারবে? দুই একটা মেথডের নাম বলতে পারবে? না ভুলে গেছো? কোথায় পড়েছো? কোন কোর্সে পড়েছো বলো তো?
স্যার এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং 1 সেখানে পড়েছি স্যার আমরা থার্ড ইয়ারে। থার্ড ইয়ারে পড়েছো এক্স্যাক্টলি। মেথড গুলোর নাম কি ভুলে গেছো নাকি মনে আছে? স্যার কয়েকটা মনে আছে স্যার, যদি হ্যাঁ বলো না, দুই একটা বলো, সেটাই শুনতেছি। স্যার পপুলেশন প্রেডিকশন করার জন্য স্যার ইউনিফর্ম গ্রোথ রেট মেথড একটা আছে। হুম। তারপরে স্যার ইউনিফর্ম পার্সেন্টেজ গ্রোথ রেট মেথড। এরপরে স্যার গ্রাফিক্যাল কিছু জিনিস ছিল স্যার, সম্ভবত স্যার গ্রাফিক্যাল এক্সটেনশন মেথড, একটা হচ্ছে স্যার গ্রাফিক্যাল কম্প্যারিজন মেথড, আর স্যার কিছু এমপিরিক্যাল ফর্মুলা ছিল। আর কারো কিছু মনে আছে? স্যার আরেকটা ছিল হচ্ছে স্যার লেস্ট স্কয়ার প্যারাবোলা মেথড। তো তোমরা যখন ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট, এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, মানুষ জিজ্ঞেস করতে পারে। তুমি যখনই বলবা যে আজকে তো আমি এই পপুলেশন এখানে দেখলাম, এই বাড়িতে বা এই কমিউনিটিতে 2000 পপুলেশন আছে, তুমি কিন্তু 2000 নিয়ে ডিজাইন করতে পারবে না। তোমাকে ডিজাইন করতে হবে, একটা ফিউচার চিন্তা করতে হবে যে আমি কত বছরের জন্য আমি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ডিজাইন করব। এগুলো আরো ফ্যাক্টর আছে, সেগুলোতে আমরা যাচ্ছি না, সেগুলো মাস্টার্স লেভেলে আমরা নরমালি কভার করি। বাট যেটুকু আন্ডার গ্রেডে তোমরা শিখেছো সেই নলেজটুকু এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ, ইজ নট সামথিং ডাইরেক্টলি স্পুন ফিডিং, আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম তুমি খেয়ে ফেললে। তোমাকে বুঝতে হবে। তাহলে এখন যদি 2000 পপুলেশন থাকে, তাহলে আমি যদি এই সিস্টেমটাকে যদি 50 বছরের জন্য ডিজাইন করি, তাহলে অবশ্যই এই পপুলেশনটাকে 50 বছরে আমাকে কি করতে হবে? ট্রান্সফার করতে হবে। এবং সেটার জন্য পপুলেশনের এস্টিমেট করার অনেকগুলো মেথড আছে। আচ্ছা, এই পপুলেশনের ডাটা আমরা কোথায় পাবো বলো তো? যদি আমরা ডাটা দেওয়া না থাকে, আমরা যদি একটা এরিয়া বলে দিলাম যে ঠিক আছে, এটা আমরা 41 নম্বর চিটগাং এর 41 নম্বর ওয়ার্ডে বা ঢাকার ধানমন্ডি এরিয়াতে আমরা একটা ডিজাইন করতে চাই, ঠিক আছে, তাহলে আমি সেই পপুলেশন কোথায় পাবো? হোয়াট ইজ দ্য সোর্সেস অফ পপুলেশন? স্যার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এক্স্যাক্টলি। এই জিনিসগুলো জানাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, যে পপুলেশন সেন্সাস কারা করে, কত বছর পর পর করে। হ্যাঁ, আমি কোথা থেকে ডাটাগুলো কালেকশন করতে পারবো। হ্যাঁ, তোমার অ্যাজ এ ডিজাইনার কেউ দিয়ে দিবে না যে তোমাকে শুধু এটা বলে দিবে যে আমি ধরো রায়ের বাজার একটা এরিয়া আছে, এই এরিয়ার জন্য আমি একটা ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ডিজাইন করছি, এন্ড বাকি সবকিছু তোমাকে করতে হবে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য সোর্সেস অলসো, এন্ড দ্যাট ইজ অলসো এ পার্ট অফ বাইট অ্যাক্রেডিটেশন। আমাদেরকে বারবার এসে বাইরে কি বলেছে যে আমরা যে কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি তোমার, আমি বলে দিচ্ছি এই জায়গায় 2000 পপুলেশন আছে, পপুলেশন গ্রোথ এরকম, তুমি বের কর, which is not right. ইনফরমেশন তোমাকে বের করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটু বলো তো, যে বা যারাই ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেছে, এই যে পপুলেশন বিবিএস থেকে নিলাম, তাহলে গ্রোথ রেটটা কোথা থেকে পাবো? পপুলেশন গ্রোথ আমার তো আর একটা লাগবে, মানে গ্রোথ রেট লাগবে। আমি যদি ফিউচার পপুলেশন বের করতে চাই, তাহলে আমার গ্রোথ রেটটাও ইম্পর্টেন্ট। গ্রোথ রেটটা কোথায় পাবো, কিভাবে পাবো? স্যার সাধারণত যখন আদমশুমারি করা হয় ওই সময় তো স্যার আমাদের টোটাল জনসংখ্যাটাও তারা বলে এবং একই সাথে গ্রোথ রেটটাও জানিয়ে দেয় আমাদেরকে। যেমন স্যার 2011 সালে আমাদের ছিল 1.37%, হ্যাঁ 1.37% ছিল স্যার। সেটা তো একইভাবে আমরা পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকেই পেতে পারি। এখন স্যার আলাদা কোনো সংস্থা থাকলে আমার সেটা জানা নেই এখন। না, পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকেই পাবা, কিন্তু অনেক সময় সেই গ্রোথ রেট ডাইরেক্টলি অ্যাভেলেবল নাও থাকতে পারে, আমি সেটা বলছি। যদি ডাইরেক্টলি অ্যাভেলেবল না থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, আমরা 10 বছর 20 বছর যত আগের ডেটা আছে সবগুলো কালেক্ট করব, এই সেন্সাস গুলো কালেক্ট করব। নরমালি পপুলেশন সেন্সাস গুলো 10 বছর পর পর করে। জি স্যার। হ্যাঁ, তো বিপিএস থেকে আমরা কালেক্ট করব, আমরা কালেক্ট করে আমরা প্রজেকশন করে দেখতে পারি যে গ্রোথ রেট কত আছে, কোন বছর কত ছিল, তাহলে তার ট্রেন্ডটা কিরকম আছে। হ্যাঁ, যদি বলা থাকে তাহলে তো আমরা পেয়ে গেলাম। আর ফিউচারে কত হবে সেটা কেউ বলতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রাপোলেট করতে হবে যে ঠিক আছে, গত 10 বছরে এরকম ছিল, তাহলে আগামী 20 বছর বা 30 বছরের পপুলেশন কি হবে, সেটাই তো ফোরকাস্টিং। এগুলো তোমরা শিখেছো, যেটা থার্ড ইয়ারে শিখেছো, সবকিছু দেওয়া ছিল, ডাটাগুলো বসিয়ে তোমরা করে। হ্যাঁ, নরমালি অ্যারিথমেটিক মিন মেথড আছে,
জিওমেট্রিক মিন মেথড আছে, লগারিদমিক মেথড আছে। There are lot 4-5 methods are available. এখন কোনটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেটা একেবারে অ্যাকুরেট যদি করতে চাই তাহলে আমাকে নিজেকে আবার ওই এরিয়াতে গিয়ে পপুলেশন সার্ভে করতে হবে, যেটা অনেক সময় টাইম কনজিউমিং বা হয়তোবা দরকারও নেই। সেইভাবে আমি পপুলেশনটা জানবো। ওকে ফাইন। তো পপুলেশন জানার পরে আর কি জিনিস জানতে হবে? আমি পপুলেশন ধরো ফোরকাস্ট করে ফেললাম বা আমি পপুলেশনের ডাটাটা পেলাম। এখন ওয়েস্টার্ন জেনারেশনের জন্য আমার আর কি ডাটা লাগবে? আর কি ডাটা লাগবে? স্যার পার ক্যাপিটা কি পরিমাণ ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে? ওয়েস্ট জেনারেশনের ডাটা তুমি পাবা না, এটা খুব ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, পার ক্যাপিটা কি পরিমাণ ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে এই ডাটা অ্যাকসেপ্ট থাম রুল ছাড়া এটা বের করা খুব মুশকিল। আচ্ছা, আরেকটা ডাটা আমাদের লাগবে এটার জন্য, সেটা হচ্ছে ডেইলি ওয়াটার ইউজের ডাটা লাগবে। হ্যাঁ, ডেইলি ওয়াটার ইউজ ডাটা, পার ক্যাপিটা ওয়াটার ইউজ ডাটা। সেটা কিন্তু আমাদের একটা মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া আছে যে বাংলাদেশে কি পরিমাণ পানি মানুষ ইউজ করে প্রতিদিন। ঠিক আছে, এটা বোধহয় আমরা আলাপও করেছি ক্লাসে, মনে আছে ফিগারটা? এই ফিগারটা কি মনে আছে? ডেইলি ওয়াটার ইউজের ডাটার ফিগারটা? মনে আছে? কেউ Sir, বলতে পারবে? 120 to 135. 120 to 135, ওকে গুড। তাহলে তার কত পার্সেন্ট ওয়েস্ট ওয়াটার হবে? Sir, 80%. এগুলো আমি ক্লাসে সব বলেছি, তোমরা কি শুনতেছো না? Sir, 80% waste water. Grey water কিছু যেটা বলছি। নট গ্রে ওয়াটার, ইটস ওয়েস্ট ওয়াটার। গ্রে ওয়াটার আর ওয়েস্ট ওয়াটার মিলিয়ে এগুলো আসলে পার্থক্য করা মুশকিল। যখন সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম থাকে সবই পাইপলাইনের মধ্যে চলে আসে। হ্যাঁ, আমাদের সেপারেট লাইন খুব কম আছে, এগুলো সব কম্বাইন্ড লাইন, সবই একসাথে চলে যায়। ঠিক আছে, যে বলেছো 75 to 80% থাম রুল অ্যাজ কামিং অ্যাজ এ ওয়েস্ট। তাহলে খেয়াল করো, তুমি পপুলেশন জানলা, ডেইলি ওয়াটার ইউজ জানলা, তাহলে তো তুমি ভলিউম অফ ওয়েস্ট ওয়াটার পেয়ে গেলে, পাইলে না? পপুলেশন দিয়ে গুণ দিলে তো তুমি ভলিউম অফ ওয়েস্ট ওয়াটারটা পেয়ে যাবে, যে এখানে ডেইলি ওয়েস্ট ওয়াটারটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, পার ক্যাপিটা ওয়াটার কনজাম্পশন দিয়ে যদি তুমি গুণ দাও, হ্যাঁ, ওয়াটার কনজাম্পশন পপুলেশন দিয়ে গুণ দাও, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে না ডেইলি ওয়াটার ইউজ, তাহলে তুমি ভলিউম অফ ওয়াটার ইউজ পেয়ে যাবে ডেইলি। ঠিক আছে, আর এটা যেহেতু এভারেজ, নরমালি আমরা যেটা করি এটার সাথে আরেকটা ফ্যাক্টর যোগ করি, সেটা হচ্ছে পিক ফ্যাক্টর। এই জিনিসটার নাম শুনেছো? পিক ফ্যাক্টর কোথাও পড়েছো বা শুনেছো? জি স্যার। কি জিনিস এটা? পিক ফ্যাক্টর কি জিনিস?
আসি ভাইয়া। স্যার কি বেরিয়ে গেল? স্যারের কানেকশন মেবি ড্রপ করছে, একটু ওয়েট করো। Ratio maximum flow to average distance. আচ্ছা, তোমাদেরকে এখন হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে একটা হচ্ছে ক্লাস টেস্ট দিতে হবে। আমি হচ্ছে ফর্মটা দিয়ে দিচ্ছি, টাইম হচ্ছে 20 মিনিটস। আমি ফর্মটা হচ্ছে কি সাবমিট করার পর 20 মিনিটস টাইম থাকবে, সবাই উইদিন 20 মিনিটস ওটা হচ্ছে সাবমিট করে দিবা। বুঝতে পারছো? সিআর কই? সিআর কই? ম্যাম আমাদের সিআর আছে একটু বিজি হসপিটালে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে তোমরা যতজন আছো 68 জন, তোমাদেরকে আমি হচ্ছে কি ওটা গুগল ক্লাসরুমের ফর্মটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা হচ্ছে সিটিটা দিয়ে দাও। এটা হচ্ছে একটা ডেমো সিটি, বাট এটা সবাই 20 মিনিটস এর মধ্যে সাবমিট করে দিবা। আমি এখনই হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিচ্ছি এটা। ম্যাডাম এটা কোথায় সাবমিট করব? সবাই হচ্ছে কি ফর্মটা তোমরা গুগল ক্লাসরুমে গেলে ফর্মটা পাবা, ওখানে হচ্ছে নেম আইডি ওগুলো লেখা আছে, লিখে সাবমিট করে দিবা। আমি পোস্ট করতেছি এখন, জাস্ট চেক করো একটু, আমি পোস্ট করতেছি।
MCQ টাইম ইউনিভার্সিটি আচ্ছা, তোমরা এখন একটু গুগল ক্লাসরুমে যাও, সবাই হচ্ছে কি ফর্মটা পাইছো নাকি দেখো, একটু চেক করো সবাই। জি ম্যাডাম পেয়েছি। ওকে ফাইন, তোমরা 20 মিনিটস টাইম তোমরা সবাই হচ্ছে ফর্মটাতে লিখে সাবমিট করো। ম্যাডাম অনেকেই পাই না ম্যাডাম, 2 মিনিট সময় দেন আচ্ছা আমাদের। ঠিক আছে, 20 মিনিটস টাইম ওইটা ওখানে দেখা যাবে যে 11:15 থেকে তোমরা স্টার্ট করবা। 11:35 এর ভিতর সবাই 11:15 থেকে স্টার্ট পাইছো সবাই? ম্যাম ওপেন হচ্ছে না। ম্যাম এখনো পাই নাই। পাও নাই? চ্যাটে চেক করো। পেয়েছো সবাই? চ্যাটও তো দিয়েছি। ফৌজিয়া পাইছো? জি ম্যাডাম আমি পেয়েছি। ম্যাডাম আমি পেয়েছি। মোহাম্মদ মোস্তফা পাইছো? চ্যাটের মধ্যে আছে। Order problem. Correction of page. Visual development is a core problem, no project problem. Correction of page. মেয়েটা নাচতে নাচতে গান গায়। ও বাবা। Yes. আমাদের বাসাতে দুইজনকে দুই রুমে আলাদা করে দিতে এরকম বাসায় চাষটা পানি তো নাই বাবু। প্রথমে হচ্ছে কি প্রোগ্রাম ঠান্ডা লাগছে, প্রোগ্রাম ঠান্ডা লাগছে, প্রোগ্রাম আমার সাথে দেখতে থাকলো। আমারও হচ্ছে গিয়ে লাগবে যেদিন পানি দেয় ভালো। আমার তো ডক্টর কিছু আসলে এমনি মনে হয় এখন আমার আর প্রোগ্রাম হয় কি চলে গেছে মানে সিম্পটম ছাড়াই কি মানে আমরা ইয়ে হয়ে গেছি।
আই হোপ সবাই পাইছো এন্ড দেন তোমরা স্টার্ট করে দিছো। সবাই কি পাইছো? পাও নাই? ম্যাম ক্লাস নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে বুঝি নাই। ম্যাম পাই নাই ম্যাম। পাই নাই ম্যাম, ক্লাস নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে ম্যাম এই লিংক থেকে ঢুকে। চ্যাট রুমে দেখো, চ্যাট রুমের লিংকটাতে চাপ দাও। গেছি তো ম্যাডাম, পাচ্ছি না, আসতেছে না। আসতেছে না ম্যাম, এখানে ক্লাস নট ফাউন্ড দেখায়। ক্লাস নট ফাউন্ড, হ্যাঁ ফার্স্টেরটাতে প্রথমটা দুইটাতেই ম্যাম ক্লাস নট ফাউন্ড দেখায়। তোমরা হচ্ছে কি গুগল ক্লাসরুমে যাও। তারপর দেখো ওখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট লেখা আছে, ক্লাস টেস্ট লেখা। ম্যাম তুমি কি একা করতে চাও? তাহলে 11:13 এ পোস্টেড আ নিউ অ্যাসাইনমেন্ট, ওখানে জাস্ট প্রেস করো, দেন হচ্ছে এখানে করবো, তারপর এদিকে করবো। নাও ম্যাম পাচ্ছি না। আচ্ছা দাঁড়া আমি একবার দেখতেছি। লিংকটা কপি করে দিলে ভালো হতো মনে হয়। লিংকটা তো চ্যাট রুমও দিছি। ওটা তো ওপেন হইতেছে না, পেজটা ওপেন হইতেছে না। ক্লাসরুমে কি কোনো পোস্টই দেখতেছো না? ম্যাম আমাদের কয়েকজনের মানে গুগল ক্লাসরুমে মানে সব স্যারেরই আছে, বাট মানে এনভায়রনমেন্ট অ্যাড নেই। কোন স্যার অ্যাড নাই? মানে এনভায়রনমেন্টটা ম্যাডাম নাই, আর অন্য প্রায় সবগুলাই আছে। তাহলে হচ্ছে তোমরা ফর্মটা কোথায় সাবমিট করবা? তোমাদের একজনের মেল আইডি দাও। ম্যাম ফর্মই তো পাই নাই, সরি। ফর্ম পাও না এখনো? না ম্যাম, আমরা তো ক্লাসরুমে ঢুকতে পারতেছি না। তোমরা চ্যাটের মধ্যে ফর্মটা পাও নাকি দেখো তো। ম্যাম চ্যাটে তো ম্যাম ক্লাসরুম লিংক। আচ্ছা এখন দেখো এটা ক্লাসরুম লিংক, ক্লাসরুম লিংকটা ওপেন হইতেছে না 11:19 এ যেটা গেছে ওটা চেক করো। হ্যাঁ ম্যাম পাইছি, ইয়া ওপেন হইছে। ওপেন হয়েছে সবারটা? ফর্মটা আসছে। ওকে ফাইন, তাহলে ফর্ম ফিল আপ করে সাবমিট করো। সবার ফর্ম ওপেন হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম এবার হচ্ছে। ওকে টাইম স্টার্ট 11:20 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। সবার ফর্ম ওপেন হয়েছে নাকি দেখো তো।
67 সবার ফর্ম ওপেন হয়েছে? জি ম্যাম, ওপেন হয়েছে। হ্যাঁ into the water table. The sludge liquid can seep into the water table below the existing ground level. The water table